गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आप चैप्टर नंबर कॉम्बीनेशन ਤੇ परमुटेशन कर रहे थे 7th +1 का। सो वो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 7.1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ऑलरेडी मैं दस चुकिया ਸੀ किस तरह के सम आता। इस तो बाद 7.2 आ जी वो जस्ट फैक्टोरियल वाली 7.1 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं मल्टीप्लिकेशन मैथड वाले दसा ही सुन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वाला। तो अज जी 7.3 है ये कुछ मैं सम इतने राइट किए वो मैं तुहानूं समझाने भी किस तरह उन्होंने सॉल्व करना। तुसीं ने मैं ऑलरेडी तुहानूं नोट्स आ जिहड़े भेज चुके हैं। तो पहला अपना सम की आ ध्यान नाल देखियो, हाउ मैनी वर्ड्स with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation using each letter exactly once. Each letter using each letter exactly once, एक बार ही यूज होना चाहिए भी जेडे सारे लैटर लैटर किहड़े वर्ड जिहड़ा दिता इक्वेशन वर्ड दिता है। ये कहते भी हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग भी उन्होंने मीनिंग बने चाहे ना बने वो किन्ने वर्ड्स ने जिहड़े असीं बना सकते हैं विद हैल्प ऑफ कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लैटर्स। किहड़े लैटर यूज करने आ इक्वेशन दे इक्वेशन दे लैटर यूज करके आपां उन्हां दा मीनिंग बने चाहे ना बने अजिहे आपां वर्ड्स किन्ने बना सकते हैं किहदी हैल्प नाल इक्वेशन जिहड़े वर्ड दिते टोटल किन्ने वर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 किन्ने ने ये टोटल 8 टोटल लैटर्स 8 ने टोटल लैटर्स 8 ने ते 8 दे 8 किने डिफरेंट ने देखो एन आ जेड़ा होर किते मिलेगा ओ आ जेड़ा होर किते मिलेगा सारे किने डिफरेंट ने। तो आपां नहीं लगे जेकर 8 लैटर्स ने ये तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਰਡਸ ਹੋਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬਣ ਵੀ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਡਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਸਕਦੇ 8p ਟੋਟਲ ਤਾਂ 8 ਨੇ p ਪਰਮੁਟੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕਿੰਨੀ 8 प्लेसेस कितनी होंगी 8 प्लेसेस ही होंगे ना। ये फार्मूला की दसे सुन मैं n p n का वो की होंदा n के बराबर n p n बराबर किहदे होंदा n फैक्टोरियल के बराबर। तो इत्थे तुसीं की लिख सकते हो 8 फैक्टोरियल लिख सकते हो। ए दो बाद इहनूं 8 दा फैक्टोरियल तुहानूं खोलना आउंदी आ 8 मल्टीप्लाई 7 6 फिर इधरों 5 4 3 2 1 इन्हां सारिਆਂ ਦੀ आपस की कर दो मल्टीप्लाई कर दो इस तरह 8 7 6 5 4 3 2 1 इन्हां सारे की पूरी मल्टीप्लाई कर दो वो तुहाडे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होणगियां जिहड़ियां वर्ड्स किन्ने बन सकते हैं वो लिखने होणगे फाइंड करना। ठीक है जी, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन सीगा। इनू एक तरीके नाल आपां ये कह सकते हैं भी एक तरह आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन नाल दस्सिआ जिहड़ा तुहानूं भी वो भी इत्थे यूज हो रहा एक तरह आ देखो भी पहला कोई प्लेसेस कोई पहली उत्थे 8 तरीके आ लिखण दे उन्होंने किन्ने वेज आ कोई 8 दे विचों कोई भी एक दिस आ सकदा इदों बाद किन्ने बचियां इदों बाद किन्ने इत्थे इत्थे कोई ना कोई यूज हो गया एक वर्ड इदों बाद किन्ने वर्ड बने बचे लेफ्ट बचे 7 इत्थे 7 कोई भी हो सकते हो इन्हां दे विचों कोई भी हो सकते इस तरह इत्थे 6 5 4 3 2 इन्हां सारिਆਂ ਦੀ मल्टीप्लिकेशन कर दो वो अपना क्या होता फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो जाता। ठीक है जी, तो ये ਤੁਹਾਡਾ फर्स्ट क्वेश्चन ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 7.3 ਦੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਈਜੀ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਟਫ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਤਾਂ मैं ये पिक कर ले तो सैकंड क्वेश्चन की आ इन हाउ मैनी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट परमुटेशंस वख-वख परमुटेशंस ऑफ द लैटर की मिसिसिपी दा मिसिसिपी किहड़ा वर्ड है मिसिसिपी डू दी 4 I not come together भी जिहदे विच
ਅਜਿਹੇ ਮਿਸਿਸਿਪੀ ਵਰਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਰਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਆਈਜ਼ ਨਾਟ ਕਮ ਟੂਗੇਦਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਈਜ਼ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 4 ਕਿੰਨੇ ਆਈਜ਼ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲ ਵਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ਟੋਟਲ 11 ਵਰਡ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਐਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਆਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਨੇ 4 ਵਾਰ ਨੇ, ਐਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 1 2 3 4 ਇਹ ਵੀ 4 ਟਾਈਮਸ ਨੇ, ਪੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਪੀ ਵੀ 2 ਟਾਈਮਸ ਨੇ, ਪੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 2 ਟਾਈਮਸ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਵਰਡ 11 ਨੇ, M1 ਹੈ, I4 ਨੇ, S4 ਨੇ ਤੇ P2 ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਰਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਰਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਆਈਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਲੈਟਰ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਰਮਿਟੇਸ਼ਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਰਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਪਰਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਕੱਢਣੀ ਹੋਣ ਜੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਆਫ ਗਿਵਨ permutation given word ਦੇ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵੇਜ਼ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ 11 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਓਵਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਆਈ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਤੇ ਐਸ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਪੀ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਇਹ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਥਿਓਰਮ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪਰਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੇਮ ਆਣਗੇ। ਥਿਓਰਮ ਤੁਹਾਡੀ 4 ਆ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ NCERT ਦੀ ਬੁੱਕ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4th ਜਿਹੜੀ ਥਿਓਰਮ ਆ ਤੁਹਾਡੀ 4th ਥਿਓਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਬਰ ਆ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆਫ n ਆਬਜੈਕਟਸ, P1 ਆਬਜੈਕਟ R ਆਫ ਦੀ 1 ਕਾਈਂਡ, P2 R of the second kind, Pk R of the kth kind, and the rest if any R of the different kind is n factorial। मतलब कि टोटल n factorial ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੇਮ ਕਾਈਂਡ ਦੀਆਂ 1 ਕਾਈਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ P1 ਨੇ ਉਹਨੂੰ P1 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਲਿਖਤਾ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ P2 ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ P2 ਲਿਖਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪ ਟੂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ Pkth ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਥਿਓਰਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਟੋਟਲ ਵਰਡ n ਕਿੰਨੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਸੀ 11 ਸੀ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ I P ਤੇ S ਹੋ ਰਿਹਾ 4 ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ 11 9 8 7 6 4 5 4 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਤੇਰਾ 4 ਹੈ ਨੀਚੇ 4 3 2 1 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 4 ਨਾਲ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਲਿਖਣੇ ਹੋਣਗੇ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੈਟਰ ਦੇ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੈਟਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਕੱਢਿਆ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਜਿਹੇ ਲੈਟਰ ਕੱਢਣੇ ਆ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਲੈਟਰ ਕੱਢਣੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ I ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਆਵੇ, ਜਿੱਥੇ I ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਆਵੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ I ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਆਵੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਟੋਟਲ ਵਰਡ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ 11 ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣਗੇ I4 ਆਈਜ਼ ਨਾਟ ਕਮ ਟੂਗੇਦਰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਲਏ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਇੱਥੇ 1 2 3 1 2 3 4 ਕਿੰਨੇ ਕਾਲਮ ਬਣ ਗਏ, ਬਾਕਸਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 4 ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ I ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ I ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ I ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਵਰਡ ਬਣੇ 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੌਰੀ 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ बचे 7 कितने बचे 7 1 2 3 4 5 6 बॉक्स 6 1 2 3 4 5 6 7 टोटल अपने लिए कितने बचे और 7 लेटर्स बचे
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ n ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ 1 ਸੀਗੇ, p ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ 2 ਸੀਗੇ, i ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ 4 ਸੀਗੇ, s ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ 4 ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ i ਆ ਤਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲੈ, ਆ ਪਿੱਛੇ 1 2 ਇਹ ਤਾਂ 7 ਬਚੇ ਨਾ, 4 ਤੇ 2 6 1 7 ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ 7 ਬਚੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬੋਲੀਏ, ਹੁਣ ਜਸਟ 1 ਵਰਡ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 1 ਵਰਡ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਧਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ ਵਰਡ 7 ਵਰਡ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ 1 ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ 1 ਵਰਡ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ 1 ਤੇ 7 1 ਤੇ 7 ਕਿੰਨੇ ਵਰਡ ਹੋ ਗਏ ਟੋਟਲ 8 ਵਰਡ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ 8 ਪਰਮਿਟੇਸ਼ਨ 8 ਦੀ 8 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਓਵਰ ਰਿਪੀਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਇੱਧਰ ਰਿਪੀਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, p ਹੋਊਗਾ ਤੇ s ਹੋਊਗਾ, p ਹੋਊਗਾ ਤੇ s ਹੋਊਗਾ। p ਕਿੰਨਾ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਤੇ ਦੂਜਾ r ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਦੂਜਾ ਕਿੰਨਾ p ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੇਮ ਕਾਈਂਡ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਤੇ ਐਵੇਂ s ਵੀ 4 ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਕਾਈਂਡ ਦੇ ਆਬਜੈਕਟਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ 1 ਕੀ ਨਾ ਕੋਈ 1 ਵਰਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ। ਟੋਟਲ ਲੈਟਰਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹ, ਟੋਟਲ ਲੈਟਰਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 4 ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ 4 ਨੇ। ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ठीक है। सो ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ 1 ਵਰਡ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਕੋਈ 1 ਵਰਡ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 7 ਮੰਨ ਲਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਐਡ ਕਰਨਾ 8 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਤੇ 4 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਸੋ ਇਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰਸ ਲਿਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬਚਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਜ਼ ਨਾਟ ਕਮ ਟੂਗੇਦਰ, ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਈਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰਮੁਟੇਸ਼ਨਸ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰਮੁਟੇਸ਼ਨਸ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਈਜ਼ ਨਾਟ ਕਮ ਟੂਗੇਦਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਪਰਮੁਟੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਦਾ ਪਰਮੁਟੇਸ਼ਨਸ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਇਹ ਵਰਡ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਬਚੀ, ਉਹੀ ਬਚੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਆਈਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਵਰਡਸ ਵਿਦ অর ਵਿਦਆਊਟ ਮੀਨਿੰਗ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਵਰਡਸ ਵਿਦ অর ਵਿਦਆਊਟ ਮੀਨਿੰਗ ਮੇਡ ਫਰਮ ਦੀ ਲੈਟਰਸ ਆਫ ਦੀ ਵਰਡ ਮੰਡੀ, ਅਸਿਊਮਿੰਗ ਦੈਟ ਨੋ ਲੈਟਰ ਇਜ਼ ਰਿਪੀਟਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ 4 ਲੈਟਰਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ 4 ਲੈਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੈਟਰਸ, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਲੈਟਰਸ ਇਨ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਲੈਟਰਸ ਨੇ 3 ਤੇ 3 6 ਨੇ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 6 ਲੈਟਰਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ 6 ਲੈਟਰਸ ਨੇ। 4 ਲੈਟਰਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਲੈਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੈਟਰ ਕਰ ਲਓ 4 ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਜੇਕਰ 4 ਲੈਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ p ਨੇ 6 ਨੇ p 2, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 6 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ 6 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ n, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ n ਮਾਈਨਸ r ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਲ ਲੈਟਰਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੈਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਨਾ 6 ਦੇ 6 ਲੈਟਰਸ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਬਣੂਗੀ ਪਰਮੁਟੇਸ਼ਨ 6 ਬਣੂਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 6 ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਹ ਤੋਂ ਆਲ ਲੈਟਰਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਬਟ ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਵੋਵਲ, ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੋਵਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ 1 2 3 4 5 ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਲੌਸ ਹੋਣਗੇ 6 ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਗਾ ਨਾ ਵੋਵਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੋਵਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੋਵਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ o ਆ ਤੇ e ਆ, o ਆ ਤੇ e ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ o ਆ ਸਕਦਾ e ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ 2 p 1 ਵੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੇਸ ਤੱਕ ਕੀ ਆ ਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਫਟ ਬਚੀਆਂ ਸਪੇਸਿਸ 5 ਬਚੀਆਂ 5 p 5। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਿਆ
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ। लास्ट क्वेश्चन है जेड़ा लास्ट है हाउ मेनी वेज कैन बी लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन बी अरेंज्ड इफ द वर्ड स्टार्ट विद द पी एंड एस कि पी दे नाल कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है ते एस दे नाल स्टॉप हो रहा है मतलब कि इत्थे कितने वेज आ गए 1 p1 इत्थे भी कितने 1 p1 हो गए मल्टीप्लाई पीछे कितने लेटर्स बचे टोटल लेटर्स कितने नहीं 3 3 6 3 9 3 12 टोटल लेटर्स ने 12 टोटल लेटर्स 12 जे 12 ने 2 यूज हो गए कितने कितने बचे कोई 10 लेटर्स इन्हां दे विच जे कोई रिपीट हो रहा देखो ध्यान नाल कोई रिपीट हो रहा कोई रिपीट हो रहा जेकर जिवें हुण आई इत्थे सॉरी टी आ टी दो बार रिपीट हो रहा कितने आ और कोई यह वर्ड नहीं जो रिपीट हो रहा हो ठीक है जी सो इन्होंने दोबारा सॉल्व कर लिया 1 मल्टीप्लाई 10 ओवर 2 विक्टोरिया इन 1 इत्थे आ रहा है किहड़ी थ्योरम आपां ओही लाई आ जिहड़ी तुहाडी थ्योरम फोर्थ थ्योरम सीगी एक्सरसाइज जिहड़ी 7.3 दे 7.2 दे विचों सो इस तो बाद जिहड़ा वोवल्स आर टुगेदर जेकर कहना वोवल्स की होण सारे vowels are together इधर की तरफ देखो vowels are all together जेकर कहना जेडे vowels ने इन्हां दे विच vowels देखो परम्यूटेशन दे विच vowels किहड़े किहड़े आ एक तो अपना e आ गया a a आ गया o आ गया आई आ गया ओ आ गया यू आ गया तो कितने वर्ड हो गए टोटल 5 हो गए इतने मान लो भी मैं इतने ई ए आई ओ यू ये 4 5 ने जेडे अपने वॉवल्स ने ये 5 वॉवल्स ने पिछे कितने बच्चे टोटल कितने सीगे 12 सी 12 दे विचों ये माइनस करांगे 5 कितने बच्चे 7 कितने बच्चे 7 इनु टोटल नु एक वर्ड मान लो तो 7 दे 1 कितना हो गया 8 हो गया ओवर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਿਪੀਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਟੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਟੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਵਰਡਸ ਨੇ 5 ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 5 ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 5 ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਫਲ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ 5 ਫਿਰ 4 ਫਿਰ 3 ਫਿਰ 2 1 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਫਲ ਹੋਣ ਦੇ 5 ਵੇਜ਼ ਨੇ 5 ਵਿਕਟੋਰੀਅਲ ਵੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਸਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬਟ ਇਹ ਸੇਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸੇਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੇਕਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਸ਼ਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਸ਼ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੈਕਿੰਡ इस तो बाद आगे लास्ट क्वेश्चन लास्ट है जेड़ा देयर आर लाइक 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S जे मान लो एज वर्ड P ते S P ते कोई ना कोई इथे S आ गया कहना भी इथे P ते S दे 4 लेटर्स बिटवीन P ते S दे P ते S दे स्टार 4 लेटर्स होने चाहिए इथे 1 2 3 4 लेटर्स होने चाहिए तो कहना जेकर P अपन मान लो भी पहले पे इथे पहली पोजीशन ते कितनी ते पहली पोजीशन ते ते S कितनी ते होगा केडी 1 2 3 4 5 6 ये 6 पोजीशन ते होगा एंड ये P है जेड़ा वो सेकंड पोजीशन ते इथे जांदा बस ए केडी ते होगा 7 पोजीशन ते होगा तो इस तरह आगे की करते करते एक से जाके जाना नहीं P भी जेकर समझ लो 6th पोजीशन ते S कितनी ते जाना 12th पोजीशन ते जाना तो इस तो बाद जब 7th करते तो 13 टोटल वर्ड है 12 ने अगे 13 आ नहीं सकदा तो टोटली वेज कितने बन जाएंगे
7 ਵੀ इस तरह सिमिलरली आप एस ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵੇਜ਼ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 7 ਵੇਜ਼, ਬਟ ਮੁੱਢਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 14 ਵੇਜ਼। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਵੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ 14 ਵੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ। 14 ਵੇਜ਼ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਵਰਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 12 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ ਸੀਗੇ 10, ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ ਸੀਗੇ 10। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਚ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਰਿਪੀਟ ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣਾ ਟੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ 4 ਸਮ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਤਾਂ ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਪੀਡ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਐ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥੀ ਨਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਥੈਂਕਸ।